لیلا 3 دن کی چھٹی پر اپنے کزن کی شادی اٹینڈ کرنے اسلام آباد گئی تھی، جس کی بنا پر مشگان کو اس کا بھی کام کرنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت وہ بری طرح اپنے کام میں غرق تھی جب اسفر کا بلاوا آیا۔ مس مشگان، لیلا آج چھٹی پر ہیں، لہٰذا آج آپ میرے ساتھ بزنس ڈنر پر چل رہی ہیں۔ اسفر مصروف سے انداز میں گویا اس سے پوچھ نہیں رہا تھا بلکہ حکم دے رہا تھا۔ جی میں؟ مشگان نے اسے انتہائی اچنبھے سے دیکھا۔ آج رات 8 بجے تیار رہیے گا۔ وہ اس کی حیرانی کو خاطر میں لائے بغیر بولا۔ بیچاری اس بات کی توقع ہی نہیں کر رہی تھی کہ میں اسے ڈنر پر لے جاؤں گا۔ وہ مغرورانہ انداز میں اپنے دل میں بولا، I'm sorry سر، یہ میری جاب کا حصہ نہیں ہے، آپ کسی اور کو لے جائیے۔ مشگان اسے ٹکا سا جواب دے کر روم سے باہر نکل آئی۔ واٹ؟ اسفر اپنی سیٹ سے یوں اچھلا جیسے اس کی سیٹ پر ببول کے کانٹے اگائے ہوں۔ مشگان کا انتہائی غیر متوقع جواب سن کر اسفر کا دماغ ہی جیسے گھوم گیا تھا۔ آخر سمجھتی کیا ہے یہ خود کو؟ یہ لڑکی شاید مجھے جانتی نہیں کہ اسفر علی خان اپنی ضد کا کتنا پکا ہے۔ آج یہ ہر صورت میں میرے ساتھ جائے گی، دیٹس اٹ۔ وہ اپنے آپ سے بولا، کہاں تو ایک نظر ڈالنا گوارا نہیں اور کہاں بزنس ڈنر پر لے جایا جا رہا ہے۔ وہ کھولتے ذہن سے سوچے گئے، شاباش مشگان، تم نے منع کر دیا۔ اس نے خود ہی اپنے آپ کو شاباشی دی اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ شام کو آف ٹائم میں اسفر کا پھر بلاوا آ گیا۔ وہ اندر ہی اندر خائف سی ہو گئی۔ ایک بار پھر وہ اسفر کے روبرو کھڑی تھی۔ جی سر، وہ تمکنت سے بولی۔ اسفر نے آج اسے پہلی بار کافی غور سے دیکھا۔ گوری رنگت پر کالی چمکدار آنکھیں جو کاجل سے بے نیاز تھی، ستواں ناک پر زرکون کی باریک سی لونگ اور لائٹ براؤن لپسٹک سے رنگے باریک ہونٹوں کے ساتھ وہ اسے کافی منفرد سے لگی۔ میں نے صبح آپ کو ڈنر کے بارے میں بتایا تھا، آپ ریڈی ہیں؟ وہ یوں استفسار کر رہا تھا جیسے وہ صبح اسے ہاں کہہ چکی ہو۔ سر میں آپ سے آپ کی مرضی نہیں پوچھ رہا مس مشگان۔ میں آپ سے آپ کی مرضی نہیں پوچھ رہا مس مشگان۔ وہ اس کی بات قطع کر کے انتہائی سخت لہجے میں بولا۔ مشگان محض منمنا کر رہ گئی۔ سر مجھے اتنی رات کو باہر جانے کی اجازت نہیں ملے گی، وہ بہانہ بناتے ہوئے بولی اور اس پر یہ بھی جتا گئی کہ وہ اسے لاوارث سمجھ کر ترنے والا نہ سمجھے۔ تو ٹھیک ہے، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ مشگان کے اتنی آسانی سے مان جانے پر ابھی ورطۂ حیرت میں تھی۔ مشگان اس کے اتنی آسانی سے مان جانے پر ابھی ورطۂ حیرت میں تھی کہ اگلے جملے نے اسے اندر تک ہلا دیا۔ آج رات آپ یہیں اسی آفس میں، اسی کمرے میں آرام سے رہیے۔ مشگان ہونک سی شکل بنائے اسے ٹکر ٹکر بس دیکھے گئی۔ سر یہ کیا مذاق ہے؟ وہ ہکلا کر بمشکل بولی۔ مس مشگان، میرا آپ کے ساتھ کوئی مذاق کا رشتہ نہیں ہے، اوکے؟ وہ کرخ لہجے میں بولا، پھر یکدم کھٹاک کی آواز پر اس نے بے ساختہ دروازے کی طرف دیکھا۔ اسفر نے آٹومیٹک لاک کے ذریعے دروازہ مقفل کر دیا تھا۔ مشگان نے ہراساں ہو کر اسے دیکھا جو بڑے ریلیکس انداز میں بیٹھا تھا۔ مشگان کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں ناچتی دیکھ کر وہ استہزائیہ انداز میں مسکرا دیا۔ آپ کو مجھ سے خوف زدہ ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں، میں استعمال شدہ چیزوں کو چھونا پسند نہیں کرتا، وہ رعونت سے بولا۔ الفاظ تھے یا پھر آہنی کوڑا جو اس کی نسوانیت اور پندار پر لگا تھا۔ اس کے اندر کی عورت بل بلا کر رہ گئی تھی۔ اگر کوئی عورت مرد کی مردانگی کو بھول کر بھی للکار دے تو وہ حیوانیت پر اترنے میں ایک لمحہ ضائع نہیں کرتا، اور اگر مرد عورت کی نسوانیت کو چیلنج کر دے یا اسے چھونے کے لائق نہ سمجھے تو اس کے اندر بھی قہر کی لہریں اٹھتی ہیں، لیکن وہ اپنے بھرپور عورت ہونے کا ثبوت نہیں دے سکتی، کیونکہ دونوں ہی طرف سے ہار صرف اور صرف عورت کے مقدر میں آتی ہے۔ مشگان کا سرخ پڑتا چہرہ اسفر کی نگاہوں کے حصار میں تھا۔ وہ مٹھیاں بھینچے دانت پر دانت جمائے جیسے ضبط کی بلندیوں پر تھی۔ کافی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اوکے سر، میں چلتی ہوں، وہ ہار مانتے ہوئے بولی تو ایک فاتحانہ مسکراہٹ اسفر کے کشادہ ہونٹوں کے کناروں سے پھوٹ پڑی۔ ابھی اس نے انیکسی میں قدم رکھا ہی تھا کہ پیچھے سے آ کر عمیر نے اطلاع دی کہ کامران حیدر کا فون آیا ہے۔ بھیا کا فون؟ مشگان جوش و خوشی سے اچھل پڑی اور الٹے قدموں واپس باہر آئی، پھر یکدم کچھ یاد آنے پر وہ رک گئی۔
ओफो पुप्पो रुक क्यों गई? उमैर उसे बुत बना देखकर झुंझला कर बोला तो उसकी अना और खुददारी के एहसासात पर बरादराना मोहब्बत गालिब आ गई और हर सोच को झटक कर वो फ़ोन सुनने चली गई। हेलो मिशगान, तुम फिर से पुप्पो बन गई हो। कामरान की खनकती हुई आवाज़ उसकी समाज से टकराई। यकदम खुशी की एक लहर मिशगान के रूह तक में उतर गई। आपको बहुत मुबारक हो भैया, वो खुशी से लबरेज लहजे में बोली। लेकिन मिशगान, तुम दुआ करना कि मेरी बेटी को कभी भी कामरान हैदर या आज़र मलिक जैसा शख्स ना मिले। उसके बाप का किया हुआ गुनाह उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम न बना दे। कामरान हैदर भीगी आवाज़ में बोला तो मिशगान दुखी सी हुई। अच्छा ये बताओ, इससे पहले भी मैंने तुम्हें कितने फ़ोन किए लेकिन तुमने बात ही नहीं की। क्या अब तक नाराज़ हो? कामरान प्यार भरा शिकवा करते हुए बोला। ओह, तो भाभी मुझे भैया से बात भी नहीं करने देती। दुख का बेपाया एहसास उसके अंदर जागा था। वो अपने आंसुओं को बमुश्किल पीती हुई बोली, वो भैया, मैंने जॉब कर ली है तो इसलिए आजकल बहुत मसरूफ़ हो गई हूँ। वो बात बनाते हुए बोली। अच्छा, अपना ख्याल रखना। इतने अरसे बाद किसी का अपनायत भरा लहजा सुनकर वो बेआवाज़ सिसक उठी और जल्दी से फ़ोन रख कर वापस अपनी जाए पनाह में आ गई। भैया देखो, तुम्हारे उस गुनाह ने मेरी ज़िंदगी को किस नहज पे ला खड़ा किया है। अब मेरे हाथों में कुछ नहीं रहा। मेरा दामन बिल्कुल खाली है। मेरी ज़ात का गरूर, मेरा मान, सब मिट्टी में मिल गया। भैया, तुम्हें निशा की ज़िंदगी बर्बाद करते वक्त अपनी बहन का ख्याल क्यों नहीं आया? तुमने क्यों नहीं सोचा कि कल को तुम्हारे भी बेटी होगी, कल को तुम भी किसी बेटी के बाप बनोगे? मिशगान सोचे गई। ठीक 8 बजे असफर का ड्राइवर उसे लेने आ गया, गुलाबी जॉर्जेट के सूट में जिस पर गुलाबी और सफ़ेद कढ़ाई हुई थी, लाइट पिंक लिपस्टिक लगाए, बालों की सादा सी चोटी बनाई। अपनी तैयारी को ओके कहकर वो गाड़ी में आ बैठी। पीसी के वसी हॉल के एक कोने की टेबल पर असफर अपनी तमाम तर शान के साथ मौजूद था। गुलाबी कलर के कपड़ों में मलबूस, जिसकी आंखें भी सूट के हम रंग हो रही थी। धीमे धीमे कदमों से चलती वो उसकी टेबल पर आई। असफर ने उसके चेहरे पर सोजो हुस्न की लहरें बखूबी देखी थी। ये लड़की इतनी डिप्रेस क्यों रहती है? असफर ने पहली बार मिशगान के बारे में हमदर्दी से सोचा था। थोड़ी ही देर में असफर के 2 गैर मुल्की मेहमान भी आ गए और असफर पूरी तरह उनकी तरफ मुतवज्जो हो गया। मिशगान यहाँ आकर ज़्यादा उदास हो गई थी क्योंकि 3 साल पहले ही वो कामरान और रोमा के साथ यहाँ आई थी और बिल्कुल सामने वाली टेबल पर वो तीनों बैठे खूब हंसी मजाक कर रहे थे। मिशगान की आंखों में माजी का अक्स बहुत नुमायाँ हो गया। वो यकटुक सामने की टेबल को देखे गई। जहन की स्क्रीन पर माजी की फिल्म जैसे चल रही थी। ओफ, ये यादें कैसे अजाब में डाल देती हैं हमें। बेबस परिंदे की मानित महज फड़फड़ाने पर मजबूर कर देती हैं। एक ऐसा परिंदा जिसके पर वक्त ने काट लिए हों। वो माजी की गलियों में दूर तक निकल गई। असफर कनखियों से उसकी गायब दिमागी नोट कर रहा था। कभी उसके होंठों पर कोई भूली भटकी मुस्कुराहट दोहराती और कभी शिद्दत कुर्ब से वो होंठ भींच लेती। मिशगान, वो बेसाख्ता उसे पुकार बैठा। वो जो न जाने कहाँ निकल गई थी। यकलख्त असफर की आवाज़ पर हाल की दुनिया में लौटी। उस वक्त मिशगान की आंखों में इतनी नाकाबिले बयान वहशत, खौफ और बेबसी थी कि चंद लम्हे को असफर गुम सा रह गया। अचानक उसके दिल में ये ख्वाहिश उभरी कि वो उसे नरमी से उससे पूछे, क्या उदास लड़की, तुम क्यों इतनी उदास हो? तुम क्यों इतनी वहशत ज़दा हो? तुम्हारी आंखों में ये खौफ और बेबसी के रंग क्यों डेरा जमाए हुए हैं? वो यकदम मिस्टर जॉन की आवाज़ पर हवासों की दुनिया में वापस आया। मिशगान ने खाना भी बिल्कुल बराए नाम खाया। वापसी में वो असफर के इंतहाई लग्जरी कार में लब सिए बैठी थी। मिस मिशगान, आपकी आंखें इतनी सुर्ख क्यों हो रही हैं? असफर के होंठों से अल्फाज बेसाख्ता निकले थे जिन पर वो खुद भी हैरान हुआ था। मिशगान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। सर, ये मेरे दिल का लहू है, मेरे ख्वाबों का खून है जो मेरी आंखों से छलक रहा है। वो दिल में रोते हुए बोली। अलबत्ता बाहर से चेहरा बिल्कुल पुरसकून था। एक्चुअली सर, मैं बहुत थक गई हूँ और नींद भी आ रही है, इसलिए। इतना कहकर वो खामोश हो गई। अपने अंदर के कुर्ब को छुपाना कितना मुश्किल होता है।
असफर उसे घर के गेट पर उतार कर गाड़ी जन से भगा कर ले गया था। मिशगान धूल उड़ाती गाड़ी को देखकर तल्खी से हंस दी। तुम्हें क्या मालूम असफर अली खान, जब मेरे अंदर के आंसू मेरी आंखों में आने लगते हैं तो उनको पीने में मैं कितनी बेहाल हो जाती हूँ, ये कोई मुझसे पूछे। वो खुद फरामोशी के आलम में बोली थी। कामरान, ये आपको क्या हो गया है? मैं देख रही हूँ कि जब से आप पाकिस्तान से आए हैं खोए खोए और बुझे बुझे से रहने लगे हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है? कामरान की आंखों में इज़्तिराब और बेचैनी की लहरों ने मुस्तकिल अपना डेरा जमा लिया था। कामरान महज ठंडी आह भर कर रह गया। रोमा, मैं मिशगान की तरफ से बहुत फिक्रमंद हूँ। सोच रहा हूँ कि उसे यहाँ अपने पास बुला लूँ। कामरान हतमी अंदाज में बोला, जिसे सुनकर रोमा के सीने पर तो सांप ही लौट गए। लेकिन फिलफोर वो कुछ नहीं बोली। ज़मीर के कोड़े खाते खाते वो थक सा गया था, और जब से उसके अपने घर बेटी ने जन्म लिया था वो और ज़्यादा खौफज़दा और मुस्तरिब हो गया था। मैं कल से ही कोशिशें शुरू कर देता हूँ। वो तो जैसे सब कुछ तय किए बैठा था। लेकिन कामरान। नहीं रोमा, कामरान उसकी बात काटते हुए कत्तियत से बोला। रोमा अंदर ही अंदर पेचोताप खाकर रह गई। मुझे प्लीज़ मना मत करना, वो अटल अंदाज में बोला, और रोमा इस सोच में पड़ गई कि किस तरह कामरान को इस इक़दाम से बाज रखा जाए। भाभी आप। उज़्मा बेगम को अनेक्सी में देखकर मिशगान शुशदर रह गई। जब से वो यहाँ शिफ्ट हुई थी उज़्मा बेगम ने यहाँ कदम तक नहीं रखा था। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, उज़्मा बेगम स्पाट लहजे में बोली। मेरे लिए खुशखबरी? मिशगान मुताज्जुब होकर बोली। हाँ भाई, शुक्र करो तुम्हें किसी ने पूछा तो सही, भाभी इस्तेज़ाइया अंदाज में बोली। मिशगान उनकी मुबहम बातों से उलझ गई। भाभी साफ साफ बताइए क्या बात है? मिशगान का तजस्सुस अरूज पर पहुंच गया। तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है और मेरे ख्याल में तुम उससे खूब वाकिफ़ हो। उज़्मा बेगम भवें उचका कर बोली। मेरे लिए भला किसका रिश्ता आ सकता है? वो खुद से बोली। तुम्हारे ऑफिस से ही आया है। अच्छा है तुमने अपना इंतज़ाम खुद ही कर लिया। भाभी के लफ्ज़ों के सनसनाते तीर उसके दिल में पैवस्त हुए। उसने ज़ख्मी निगाहों से भाभी को देखा। लब कुछ कहने की चाह में ज़ख्मी परिंदे की मानिद महज फड़फड़ा कर रह गए। अगले जुमे को हम सादगी से तुम्हारा निकाह कर रहे हैं। भाभी गोया हज़ारों एहसान जताते हुए बोली। मगर रिश्ता किसका आया है? मिशगान ने उलझ कर पूछा। वो रशीद साहब का। क्या? वो जहाँ की तहाँ खड़ी की खड़ी रह गई। तहकीर की ज़्यादती से आंखें फटी और मुंह खुला का खुला रह गया। मान इश्तियाल की एक तेज़ लहर अंदर से उभरी जिसने उसकी रगों में शरारे भर दिए। भाभी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मिशगान ने चिढ़कर बाकायदा उज़्मा बेगम के सामने हाथ जोड़ दिए। उज़्मा बेगम बुरी तरह तप गई। तुम समझती क्या हो कि तुम्हें कोई दोबारा कुंवारा और हैंडसम शौहर मिलेगा, या फिर कोहकाफ से कोई शहजादा महारानी को ब्याहने के लिए आएगा? वो हाथ नचा नचा कर मुँह से आग उगलने लगी। मिशगान इंतहाई गुस्से के आलम में उन्हें वहीं छोड़कर दूसरे कमरे में बंद हो गई। वो बेतहाशा हंसे जा रही थी। हंस हंस कर उसकी खूबसूरत आंखों में पानी भर गया था। आखिर तुम्हारी हंसी को ब्रेक क्यों नहीं लग रहे? वो इतनी देर से असफर के सामने बैठी हंसे चले जा रही थी, और असफर कितनी देर से उसकी हंसी थमने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रही थी। असफर का जब जवाब दे गया तो वो इंतहाई झुंझला कर बोला। वो मिशगान। इतना कहकर वो फिर हंसी। मिशगान, ये नाम सुनकर न जाने क्यों असफर की तमाम हिस्सें तेज़ हुई। अरे मिशगान ने रशीद साहब को आज खूब खरी खरी सुनाई। अच्छा, वो क्यों? असफर ने सरसरी अंदाज में इस्तफसार किया। हालांकि वो बात फ़ौरन जानना चाहता था, लेकिन जाहिर ऐसे किया कि जैसे इस जिक्र में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। मौसूफ अपना रिश्ता लेकर मिशगान के घर पहुंच गए। व्हाट? रशीद साहब? वो हैरान रह गया। फिर नागवारी की लहर अवुद आई। असफर के आसाब तन से गए। मिशगान उनकी बेटी की उम्र की है। असफर को ना जाने क्यों सख्त बुरा लगा था, लेकिन तलाक याफ्ता भी तो है। लैला ने आगे टुकड़ा लगाया। अचानक असफर के दिल से कोई आवाज़ आई। शायद असफर के दिल की खिड़की लफ्ज़ तलाक याफ्ता की हवा से बंद हुई थी, जो न जाने कब और कैसे मिशगान के लिए खुली रह गई थी।
میں تو کہتی ہوں کہ مشگان کو یہ رشتہ قبول کر لینا چاہیے، ورنہ آج کل کے دور میں متعلقہ لڑکیوں کو پوچھتا کون ہے؟ وہ نخوت سے اپنے براؤن بال جھٹکتے ہوئے کہنے لگی۔ اصفر کو لیلا کا انداز پسند نہیں آیا، لیکن وہ خاموش رہا۔ رشید صاحب بتا رہے تھے کہ بیچاری کو شادی کی دوسری صبح ہی طلاق ہو گئی تھی، حالانکہ لڑکا بہت ہینڈسم اور پیسے والا تھا۔ لیلا نے مشگان کے متعلق اصفر کی معلومات میں اضافہ کیا، جسے سن کر وہ انتہائی متعجب ہوا۔ آخر کیا وجہ تھی جو اس کے شوہر نے اسے شادی کے دوسرے دن ہی طلاق دے دی؟ وہ یہ بات جاننے کے لیے سخت بے چین ہو گیا۔ لیلا اصفر کا غیر معمولی انداز دیکھ کر کھٹک سی گئی۔ اصفر، تم کیوں مشگان جیسی طلاق یافتہ لڑکی کے ذکر میں اتنی دلچسپی لے رہے ہو؟ وہ ابرو چکا کر بولی۔ او کم آن لیلا، یہ بات کافی حیرت انگیز ہے کہ اسے ایک ہی دن میں کسی جواز کی بنا پر ہی طلاق ہوئی ہوگی نا؟ میں صرف یہی جاننا چاہتا ہوں۔ وہ لیلا سے زیادہ خود کو صفائی دینے لگا۔ وہ تو کسی کو نہیں معلوم، لیلا سوچتے ہوئے بولی۔ رشید صاحب بتا رہے تھے کہ اس نے اپنے گھر والوں تک کو نہیں بتایا۔ اس کی ماں بھی اسی صدمے سے مر گئی۔ کہہ رہے تھے میں تو آنکھوں دیکھی مکھی نگلنے کو تیار تھا، لیکن ان محترمہ کے تو مزاج ہی عرش معلیٰ تک پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ بھی سنا ہے کہ محترمہ گھر والوں سے قطع تعلق کیے انیکسی میں رہتی ہیں، کافی بد زبان اور تنگ مزاج ہے۔ لیلا جو کچھ مشگان کے بارے میں بتا رہی تھی، اصفر کا دل اس کی ہر بات کی نفی کرتا جا رہا تھا۔ اصفر نے تو اس کی سمندر جیسی گہری آنکھوں میں ہمیشہ اضطراب، بے بسی اور خوف اور تنہائی کے قرب کی لہریں دیکھی تھی، اور رہی دوسرے ہی دن طلاق کی وجہ، تو اس کی قصوروار بھی یہی ہے۔ لیلا اپنی بات پر زور دے کر بولی تو اصفر نے اسے بے حد چونک کر دیکھا۔ بھائی، اس کی خاموشی اس بات کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہی ہے کہ وہی قصوروار ہے، وگرنہ وہ اپنے ہونٹوں پر اس طرح چپ کا قفل تو نہ ڈالتی۔ لیلا دور کی کوڑی لائی۔ نہیں، اگر وہ اس ٹائپ کی لڑکی ہوتی تو کب کی ارباز آصف کی طرف پیش قدمی کر چکی ہوتی، جو اس کے آگے پیچھے پھرتا ہے۔ یقیناً کوئی بڑی مجبوری ہے جس نے اس کے ہونٹوں کو گونگا کر دیا ہے، لیکن اس کی آنکھیں تو بولتی ہیں۔ اصفر علی خان کے اندر گویا جنگ سی چھڑ گئی تھی۔ اس کی تمام سوچیں مشگان کے ارد گرد گھومنے لگی۔ وہ انتہائی انہماک سے حسب معمول اپنے کام میں مصروف تھی۔ مان موبائل کی بیپ بجی۔ مشگان نے اپنی ضرورت کے تحت موبائل خرید لیا تھا۔ موبائل اسکرین پر گھر کا نمبر دیکھ کر اس کی چھٹی حس نے گویا خطرے کا الارم بجایا، کیونکہ گھر سے آج تک کسی نے اسے فون نہیں کیا تھا، اور یہ نمبر بھی اس نے صرف عبیر کو دیا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ یس کا بٹن پش کیا، اور دوسری طرف عبیر نے جو اسے اندوہناک خبر سنائی، وہ اس کے حواسوں پر بجلی بن کر گری، جس نے اس کے حواس کو مختل کر دیا۔ یکلخت موبائل اس کے لرزتے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس نے کرسی سے اٹھنا چاہا، لیکن پیروں نے گویا اس کا وزن اٹھانے سے ہی انکار کر دیا۔ انتہائی دقتوں سے اس نے خود کو اٹھایا اور بنا پرس اور موبائل اٹھائے وہ تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ آفس کے اسٹاف نے اسے انتہائی متعجب ہو کر دیکھا، اور وہ یوں ہی اپنے آپ سے بے پرواہ بھاگتی ہوئی لفٹ تک آئی، جو نیچے کی طرف جانے کا اشارہ دے رہی تھی۔ وہ لفٹ کو چھوڑ چھاڑ کر سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ مشگان کے قدم اٹھ کہیں رہے تھے اور پڑ کہیں اور رہے تھے۔ اسی دم دوسری طرف سے لفٹ سے اصفر اوپر آیا، اور پہلی ہی نگاہ مشگان کے ڈولتے وجود پر پڑی، وہ اسے یوں دیوانوں کی طرح بھاگتے دیکھ کر متحیر رہ گیا تھا۔